بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی، میرے ساتھ ہیں معاون ساتھی ایکسپرٹ ناصر علی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمرین کیویٹیشن ٹیکنالوجی۔ ناصر صاحب، سمرین کیویٹیشن ٹیکنالوجی ہے کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیویٹیشن ٹیکنالوجی، سمرین کیویٹیشن سسٹم یا کیویٹیشن ٹیکنالوجی۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کیویٹیشن ٹیکنالوجی ہے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو سمرین ہے جو اپنے کنونشنل سسٹم ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی، بلکہ اس نئی ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر اپنی سپیڈ کو ہائی ڈیفینیشن بناتی ہے، ہائی پروفائل بناتی ہے، یعنی جو اس کی نارمل سسٹم کنونشنل سپیڈ ہوتی ہے اس سے تقریباً 2-3 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ پوٹینشیل سپیڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے انڈر واٹر۔ اسی کو ہم کیویٹیشن بولتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا اور ڈیفائن کروں گا کہ کیویٹیشن ہے کیا چیز ہے۔ کیویٹیشن از اے فینومیمیکل سائنس ان وچ rapid change of pressure a liquid lead to formation of small vapor field cavitate in places where the pressure is relatively low۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو پریشر ہے وہ ریلیٹیولی لو ہوتا ہے، وہاں پر یہ جو لیکوڈ ہے اس کی جو فارمیشن ہے، اس کے اندر چینجنگ، اس کے جو پریشر ہے اس کے اندر چینج جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کہ کون کرتا ہے؟ یہ کیویٹیشن سسٹم کرتا ہے، سمرین کا کیویٹیشن سسٹم کرتا ہے، اور سمرین کو بے تحاشا جو ایکسلریشن یا ویلاسٹی جسے کہہ سکتے ہیں یا سپیڈ کہہ سکتے ہیں، وہ جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیویٹیشن جو ہے یہ کب کیویٹیٹ ہوتی ہے، یعنی رونما ہوتی ہے، اکر ہوتی ہے جب پانی کا پریشر جو ہوتا ہے وہ کافی لو ہوتا ہے، تو یہ جو پانی ہے اس کو الاؤ کرتا ہے ویپرائز انٹو ببلس، کہ جو پانی کے جو ویپرائز ہو جائے اس کے بعد یہ ببلس کے اندر کنورٹ ہو جائے، اور سمرین جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے دس فینومیمیکل سائنس کو ٹو امپروو اٹس اسپیڈ اینڈ منوربلٹی اینڈ اٹس اسپیڈ ایکسلریشن ان انڈر واٹر انوائرمنٹ۔ ناظرین گرامی، میں یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو نارمل حالات ہوتے ہیں اس کے اندر سمرین جو ہوتی ہے انڈر واٹر، وہ اپنی جو سپیڈ ہے وہ ایک لمیٹیڈ جو سیناریو ہے یا لمیٹیڈ لیول ہے اس کے اندر برقرار رکھتی ہے۔ وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو نیوکلیئر سمرین ہیں یا ہائی پروفائل ہائی ڈیفینیشن سمرین ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 30 ناٹس کی سپیڈ کو کیری کر سکتی ہیں، اور اتنی اس سے اوپر بھی جو ہے جنریٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن جو کیویٹیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ڈفرینس ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ ایک پرپلشن سسٹم ہے جس کو جو شپ ہوتا ہے وہ بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ کیویٹیشن ٹیکنالوجی کے اوپر اتنی ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی یو ایس اے، امریکہ کے اندر، اینڈ ایشیا کے اندر، پورے یورپ کے اندر جتنی بھی ڈیولپ کنٹری وہ کیویٹیشن کے اوپر ریسرچ ورک کر رہی ہیں کہ اس کو سمرین اور شپ کے علاوہ باقی دوسری جو ایئر کرافٹ ہیں، جو میزائل سسٹم ہے، میزائل کے اندر جو ہے کیویٹیشن کو جو ہے نا یوٹیلائز کیا جائے اور اس کی سپیڈ کو مزید تیز کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ راکٹ سسٹم ہے، اور اسپیس جو جو کرافٹ ہوتے ہیں اسپیس کے اندر جو جاتے ہیں، اسپیس شپ جاتے ہیں، ان کے اندر کیویٹیشن ٹیکنالوجی کو امبیڈڈ کیا جائے تاکہ ان کی سپیڈ کو ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کر جایا جا سکے۔
नाज़रीन ग्रामी, समरीन की मनवरबिलिटी अंडर वाटर जो है वो बहुत पेचीदा हो सकती है, क्योंकि हर समरीन के पास अपना एक अलग किस्म का जो है ना प्रपल्शन सिस्टम होता है। लेकिन जिन समरीन के साथ कन्वेंशनल सिस्टम होते हैं पानी के अंदर, उनका जो मनवरबिलिटी है, मनवरबिलिटी का मतलब है मूव किस तरह करती है सबमरीन पानी के अंदर, और अपने टारगेट की तरफ किस तरह जो है वो अप्रोच बनाती है, किस तरह वो ट्रैवलिंग करती है पानी अंडर वाटर पानी के अंदर रहते हुए। लेकिन जो कैविटेशनल टेक्नोलॉजीज़ जिन सबमरीन के पास होती हैं या कैविटेशनल सिस्टम होता है, वो सबमरीन बहुत ज़्यादा स्पीड से अपनी मनवरबिलिटी करती है, मूव होती है, मनवर होती है पानी के अंदर। और उसको जो अंडर वाटर डिटेक्टर होते हैं या डिटेक्शन सिस्टम होता है किसी शिप के पास या किसी हेलीकॉप्टर के पास या किसी और सर्विलियंस सिस्टम मैकेनिज़्म जो होता है, वो उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कैविटेशन सिस्टम से कि वो जो उस सेंसर या गैजेट या उस डिटेक्टर की जो रेंज होती है, इफेक्टिव रेंज, उससे बाहर चली जाती है। इसीलिए कैविटेशनल सबमरीन को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, अब सबमरीन जो है जिसके पास कैविटेशन सिस्टम है, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। और सबसे पहला जो फैक्टर है वो डिज़ाइन ऑफ सबमरीन। आपके पास कैविटेशन सिस्टम है, उसके बाद आपका डिज़ाइन कैसा है, यानी आपका किस तरह का जो डिज़ाइन है सबमरीन का, कि वो पानी के अंदर पानी को किस तरह काटती है, और जो अपना सफ़र, जो अपना जर्नी है या अपने टारगेट तक पहुंचने की कैपेबिलिटी है, उसको यूटिलाइज़ करती है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो डिज़ाइन होता है सबमरीन का, दिस इज़ ए पैरामाउंट और एसेंशियल फॉर इट्स हाई प्रोफाइल स्पीड मनवरबिलिटी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर हो सकता है या दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है सबमरीन की प्रपल्शन सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंस और वैल्यूएशन रखती है सबमरीन को अंडर वाटर हाई स्पीड जनरेट करने में। तो जो दूसरे नंबर पे हम जो जिसको फैक्टर कह सकते हैं या जिसको सेकंड अपना एस्पेक्ट कह सकते हैं, वो है एफिशिएंसी ऑफ प्रपल्शन सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, तीसरे नंबर पे जो फैक्टर है या एस्पेक्ट है, जो कैविटेशन और कैविटी ऑफ द सबमरीन प्रपल्शन सिस्टम उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, वो होता है अंडर वाटर इन्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखते हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो उसको कैविटेट करने में जो लो प्रेशर है, उसको कैविटेट करने में वाटर का जो प्रेशर है कैविटेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हाई वाटर है तो हाई प्रेशर है या हाई टेम्परेचर है, तो जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। और उसके अंदर जो सबमरीन है वो अपनी मूवमेंट को जो कंडीशन है, जो अंडर वाटर इन्वायरमेंट है, उसके तहत जो है उसकी प्रपोर्शंस जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर असरात हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद जो एस्पेक्ट या फैक्टर हो सकता है हमारा फोर्थ नंबर के ऊपर, वो है वाटर डेप्थ। अब ज़्यादा वाटर डेप्थ होगी किसी सबमरीन की, तो वहाँ पर एब्सोल्युटली या सिस्टमेटिकली जो ज़्यादा डेप्थ के अंदर सबमरीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का, तो ज़ाहिर है अगर उसके अंदर प्रपल्शन हो रही है ड्यूरिंग कैविटेशन
कैविटेशन और कैविटेशन सिस्टम के साथ प्रपल्शन हो रही है, तो उसका जो मूवमेंट है, मनवरिंग है, जो स्पीड जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर बहुत से असरात हो सकते हैं। अगर वो कम डेप्थ के ऊपर सबमरीन अपने टारगेट की तरफ अप्रोच कर रही है या अपना सफ़र जारी रखी हुए है, तो वहाँ पर कैविटेशन स्पीड ज़्यादा जो अमाउंट के अंदर जो है जनरेट होगी इंस्टेड ऑफ हाई डेप्थ। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जो पांचवा एस्पेक्ट या पोटेंशियल फैक्टर हो सकता है कि ड्यूरिंग कैविटेशन प्रपल्शन सिस्टम, तो वो है शेप ऑफ प्रोपेलर्स। जो सबमरीन के प्रोपेलर्स होते हैं, जो उसके बिल्कुल बैक में होते हैं, तो उनकी जो शेप होती है, उसका जो डिज़ाइन होता है, जो उसकी लंबाई होती है, उसकी जो विड्थ होती है, जो उसका सर्कुलेशन ऑर्बिट होता है प्रोपेलर्स का, उनकी लंबाई लेंथ के अंदर या उनके डिज़ाइन के अंदर या उनकी शेप के अंदर या उनकी जो चौड़ाई है उनके अंदर, अगर उसके साइज़ के अंदर जो मेजरमेंट होते हैं, इनके डायमेंशन होती हैं किसी भी जो प्रोपेलर है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो कैविटेशन सिस्टम की जो प्रपल्शन स्पीड है उसके अंदर। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।